वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी छतर चवर तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जीओ, आप जी बड़ भागी हो जो कि अमृत वेले दे दीवान विच सतगुरां दे चरनां विच पहुँच के हर रोज़ दी तरह धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे इस श्लोक उन्हां दी विचार व्याख्या सरवण करन वास्ते पहुँचे हो। सतगुरां ने इस पावन बचन श्लोकां विच किरपा कीती। वैराग दा एक भेख है, हर एक धर्म दा एक भेख हुंदा है। उस भेख दे सहारे ते हर एक धर्म इस धरती ते सफ़र करता है। वैसे तो जिन्ने धर्म पैदा होए पहला उन्हां धर्मां दा अवतरण जो है पैदाइश बख्शे हुए मनुखां दे हिरदे दी काढ़ है। उन्हां दे अंदरों ही धर्म की उत्पत्ति हुई। पर जिहड़ा मनुख धार्मिक बनिया है उहदे अंदर नाल एक होर दात पैदा हुंदी, उहनूं कहिंदे पर उपकार। जिहड़ी दात उहनूं परमात्मा वल्लों प्राप्त हुंदी है, जो आनंद जो सुख जो तृप्ति उसनूं मिलदा है, ते जदों अपने अंदर हिरदे विच जीवन विच उसनूं माणदा है ते परत के बाहर सारे शरीरां वल वेखदा है कि जो आनंद ते सुख मेरी झोली विच पिया है, ये तां सारे ही मनुखां दे कोल है। सारियां दे अंदर पहलां ही विद्यमान है, भरिया होया परमात्मा ने कि हर एक मनुख इस नाम दे आनंद नूं, धर्म दे फल नूं, परमात्मा दे प्यार नूं, गुरु दे मार्ग ते तुर के चख सके। जदों वो ये सब कुछ वेखदा है ते कुदरती उहदे मन दे विच पर उपकार दी भावना पैदा हुंदी। उहदे विच एक उमाह खेड़ा पैदा हुंदा है। उस उमाह दे विच वो फिर वो दात जो उहदे अंदर पैदा हुई धर्म दी दात, उसनूं बाहर लै के जाना चाहुंदा है, पर उपकार करना चाहुंदा है। गुरु अर्जन देव पातशाह तां ही कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। जदों वो सड़दे बलदे दुखी संसार वल झाती मारदा है ते उहदे अंदरों सहज सुभाए एक अरदास निकलती है कि जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारै उबरै तितै लिहु उबार। इस अवस्था विच उस मनुख ने अपने हिरदे विचों धर्म नूं बाहर लियाउणा है ते बाहर लियाउण दा होर कोई वसीला नहीं। वो फिर अपने धर्म के कुछ चिन्ह पैदा करता है। जिवें योग मत है, उन्हां दे चिन्ह ने मुंदा झोली पाउंदे ने, डंडा फड़दे ने, कन्नां विच मुंदरावां पाईआं ने। गुरु साहब ने उन्हां नाल मिल के बचन भी कीते ने कि मुंदा पाईआं होईआं जिन्हां ने। वैसे मुद्रा का अर्थ है भेख। मुद्रा जिहड़ी है ना, ये मुंदरा शब्द बनिया बाद विच।
ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਭੇਖ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਭੇਖ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭੇਖ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੈਰਾਗੀ ਭੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਫਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੇਖ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪੱਕਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਲੰਘਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਓਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੂਜ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸੰਸਾਰੀ, ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੀ ਅਧਾਰਮਿਕ, ਕੀ ਜਪੀ ਤੇ ਕੀ ਤਪੀ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਵੀ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੰਬੜਨਾ ਹੈ ਓਨਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਿਆਗ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਖੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਵਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ? ਵਿਖ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਵਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਭ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਸਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਸਨ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਜੇ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਨਿਆ ਤੇ। ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਦੁੱਖ, ਵਿਕਾਰ, ਵਾਸਨਾ, ਲੋਭ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਅਹੰਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦਵੈਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਅਨੇਕ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਨਕਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਈ, ਅਜਮਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਨ ਡੂੰਘੀ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਨਕਾ ਦੀ, ਵੇਸਵਾ ਦੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਸਨਾਗ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ?
ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਤਲ ਕੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੋਭ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਭ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੋਹਰਾ। ਮਸਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ ਪਕੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ। ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਪਕੜਿਆ, ਪਕੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਦਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਇਕੱਲਾ ਦੇਣਾ ਦਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਦਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਹੀ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੰਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਗਾ ਵੀ, ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ, ਤੇ 9 ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 9 ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਹੇ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇ, ਅੰਤਕਾਰ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ। ਸਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਗਲੀ ਵਿਖਾ, ਸਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 4 10 ਮਿੰਟ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤਜੀ। ਤਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਜ ਦੇਣਾ,
ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਦੇਣਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਰਹਿائش ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਬਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।
जन्म भी नीवें थां ते होया। जदों दर्शन करिए एक चीज़ पढ़ी जाती है, वेख्या होर पता लगता। जिथे जन्म होया पौड़ियां उतर के जाना पैंदा है नीवें थां ते, क्योंकि इस गुरु दा एकांत नाल, त्याग नाल, वैराग नाल, कुर्बानी नाल, संसार तो दूर रहन दे नाल बहुत मोह सी, बड़ा अंदर दा सुभाव सी। और जिस गुरसिख ने मैं समझना भी बंदगी दे राह ते पैर रखना है, वो अपना मार्गदर्शक गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं बनाए। उन्होंने कर विखाया कि रब नाल जुड़न वास्ते अभ्यास किवें करीदा। जन्म भी उत्थे होया उस थां ते। जदों पिता गुरु हरगोबिंद साहब दर्शन करन वेखण गए ना अपने पुत्र नूं, ते गुरु अंतरजामी सी, वेख्या किन्ना महान बालक है, जिहदे विच कुर्बानी दा कोई अंत नहीं, तपस्या दा कोई अंत नहीं, परोपकार दा कोई अंत नहीं, ते बंदगी दा कोई अंत नहीं। ते उस वेले कहंदे ने गुरु हरगोबिंद साहब ने उस सुहाजे वल सिजदा कीता, सिर झुकाया, सिर भी झुकाया और अपने बच्चे नूं गोद विच भी लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कहंदे जदों गोद विच लिया ते छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक, जिन्हां ने 2 तलवारां मेरी पीरी दियां पाईयां सन, बच्चे गुरु तेग बहादुर साहब बचपन के रूप विच कहंदे उन्होंने बच्चा जिवें हथ मारदा छोटा छोटा, हथ खोलिया गुरु तेग बहादुर साहब ने ते पीरी वाली तलवार दी मुठ दे उत्ते हथ पा लिया, घुट के फड़ लई, हथ पै गया। फकीरी वाली जिहड़ी तलवार सी उहनूं फड़िया, बड़े घुट के हथ पा लए। जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने छुड़ाउणा चाहया ते छड्डदे नहीं, बड़े प्यार नाल छुड़ाया ते नाले प्यार दिता। कहन लगे जिस चीज़ नाल इहनूं प्यार है, वेखो जन्म लैंदे उसनूं हथ पा लिया। फकीरी नाल बड़ा प्यार है, त्याग नाल बड़ा प्यार है, भगती नाल बहुत प्यार है। सतगुरां ने उत्थे बख्शां कीतियां, पहले बख्शां नाल भरपूर सन। इस थां ते गुरु के महल गुरु तेग बहादुर साहब जी 9 साल तक रहे। 9 साल इत्थे विचरदे रहे ते इन्हां दा नाम रखिया बाबा त्याग मल। पहला नाम जिहड़ा है त्याग सी उन्हां दा। त्याग दा अर्थ हुंदा है कि धर्मी मनुख जदों धर्म दे राह ते तुरदा है, कई बारी असीं इह भी विच अवस्था आउंदी बाणी विच कि जिन्ना चिर मन ही नहीं मनदा किवें छड्डीए संसार नूं। असीं कई बारी कहने धक्का ना करो, हठ ना करो। ठीक है, गुरमत विच क्या है, हठ नाल रब नहीं वस विच आउंदा। हठ नाल मनुख कुछ नहीं कर सकदा जिन्ना चिर गुरु किरपा ना करे। पर जिहड़ा आरंभला समय उत्थे त्याग ही काम देंदा है। त्याग दा अर्थ है उस चीज़ नूं त्यागना जो मन चाहुंदा है, उहदे उत्ते काम करना। त्याग पहली घटना है धर्म दी। त्याग दा अर्थ है मन दे विरोध विच बगावत करनी, उहदे विरोध विच खड़े हो जाना, जिन्हें साडे जीवन दे उत्ते काठी पाई हुई है। ये ठीक है कि पहले समय विच जदों बंदा इस राह ते तुरदा है ना गुरु दा सहारा लैके भी, तो वह बेचारा कमजोर जी तुरदा, उन्होंने लगता भी होना कुछ नहीं, चलो लगे रहने। पर हर एक चीज़ की कितों शुरुआत होंदी है। दुनिया का कोई ऐसा कारज नहीं जिसनों बंदा शुरू करदा है, हिम्मत नाल करना शुरू करदा है, समा लग सकता है, फतेह मनुख की जरूर होंदी है। ये तो उहदे करन ते उत्ते खड़ा है ना, वो पूरी तरह जिहड़ा है करन वास्ते तैयार है। तुसीं एक मुहावरा सुनिया होगा भी निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक चढ़दी कला ਹੁੰਦੀ है। भावें ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूसरी नज़र नाले ना, पर ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ परपक्ता बड़ी है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਕੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਢਾ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਢੱਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਢਾਹ ਲਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ, 8 ਪਹਿਰ ਬਿਰਤੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਮਜਾਂ ਸਨ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ ਨੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਕਿੱਲ ਮੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। 9 ਨਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ,
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਮਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਜ ਤਿਆਗ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਿਆਗ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੜਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਗ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਫਲ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੁੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਤਿਆਗੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ। ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਹੈ ਬੀਜ। ਹਠ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੀਜ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਦਾਤ, ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਸ਼ਬਦ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਨੂੰ। ਗਰਮ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਿਆਗ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਕ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰੇਕ, ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਝੇੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਭੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਭਾਗ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਅੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਗ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਧਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, 18 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਿਆਗ, ਤਜਨਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਵੈਰਾਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ। ਉਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੇਆਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ, ਆਸ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ।
उद आस, उदय का अर्थ है उगना, आस का अर्थ है इच्छा का उगना। एक नवी इच्छा उगनी, नवी आस जागनी परमात्मा की, इक्को ही इच्छा बच जानी, सिर्फ पूरी तरह 100% शक्ति उहदे वल तुर पैनी। उहनूं कहंदे ने उदासी बन गया है, उदास हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे जिस मनुख ने जिह माया ममता तजी, जिह बिख्या सगली तजी, ते दूसरे शब्द विच जिह माया ममता तजी। माया का एक रूप है बाहरी तौर पर, एक इहदा अंदरला रूप है, वह है ममता। ममता का अर्थ है अत दी डूंगी मैं उहदे विच जुड़ जानी, उहदे नाल बझ जानी। उहनूं कहंदे इहदे विच ममता बड़ी गहरी हो गई, अंदर जुड़ गया। सब कहंदे जिह माया ममता तजी, सब ते भयो उदास, सारियां तो उदास हो गया। कहो नानक वह मुक्त नार, कहो नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। जिस प्राणी ने माया ममता तज दिती ते उदास हो गया, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे तेह घट ब्रह्म निवास, उहदे हिरदे विच परमात्मा ने निवास कर लिया, परमात्मा ने अपना घर बना लिया। परमात्मा कित्थे घर बनाउंदा है, उहदी शर्त की है, उहदा आसन किहड़ा है? जिथे संसार की उदासी है, साफ दस दिता है उहदे आउण दा रस्ता। जिथे अजे उदासी नहीं आई, परमात्मा उस घर विच, उस हिरदे विच आएगा नहीं। यही कारण है जिन्ना चिर संसार की तृष्णा उथे है, जिन्ना मर्जी जपीए, जिन्ना मर्जी तपीए, ठीक है जपण दे नाल उदासी आवे गल वखरी, पर यह आस छड्ड देनी कि संसार की तृष्णा भी सिर नूं चढ़ी रवे, सारा कुछ इकट्ठे ही रवे, तो वह भी आ जाए, दो गल्लां नहीं होणगियां। ये निकलेगा तो उसने पैर रखना है। जिन्ना चिर पकड़ है उन्ना चिर एवें जोर ना लाउणा, किसी ज्ञान विच ना पैण दा यत्न करना। कोई भी ज्ञान नहीं जो परमात्मा नाल संबंधित करा सके। ज्ञान इक्को ही है, संसार दा छुटना। जिदन संसार छुटिया उस दिन प्रगट ते घट ब्रह्म निवास, उत्थे ब्रह्म दा निवास हो जाता, वो सदा वास्ते उहदे विच प्रगट हुंदा है। सो इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां।